దీక్షిత దీక్షిత అత్ర ఆగచ్చ అల్పాహారం खादतु नाना माता अहमद्य शीघ्रं विद्यालयं गच्छामि किमर्थं शीघ्रं गच्छसि अद्य अस्माकं विद्यालये शालपूर्णिमा महोत्सवः अस्ति संस्कृतभाषादिनोत्सवः च तस्मिन् उत्सवे किं भवति छात्राः विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमान् कुर्वन्ति छात्राणां स्वप्रतिभायाः प्रदर्शनस्य अवकाशं मिलन्ति योग्यतायाः पुरस्काराणां भविष्यति तत्र के आगच्छन्ति प्रधानाचार्य छात्राणां मातापितरौ विशेषातिथिः च आगच्छन्ति समीचीनम् अल्पाहारं कुरु नाना माता विलम्बः भवति अहं गच्छामि शीघ्रं गच्छ शुभमस्तु माता अहमपि वैद्यशालां गच्छामि गच्छ गच्छ शुभमस्तु हे मित्र निहारिका शुभ सायं त्वं किं करोषि अहं कुशलमेव त्वं किं करोषि अहमपि कुशलम् एव त्वं कथमसि अहं MBBS पठितवती वैद्या अस्मि त्वं किं करोषि अहम् आयुर्वेदवैद्या अस्मि तव प्रत्येक अंशः किम् अहं चर्मरोगनिपुणा अस्मि तव प्रत्येक अंशः किम् अहम् अस्थिरोगनिपुणा अस्मि अहम् अस्पृश्येन रोगस्य रोगान् वदामि अहं दर्शनेन रोगस्य कारणं वदामि समीचीनं हे मित्र पश्य रोगग्रस्तः चलति सः चर्मरोगकारणेन तथा चलति न अस्थिरोगकारणेन तथा चलति न अहं सत्यं वदामि अहमेव सत्यं वदामि तिष्ठ तम् आह्वयतु आम् आह्वयतु हे बालक अत्र आगच्छ एकवादनम् आम् किमर्थं वैद्ये अहं तव रोगस्य कारणं वदामि अहमपि तव रोगस्य कारणं वदामि तव रोगस्य कारणं चर्मरोगं खलु तव रोगस्य कारणम् अस्थिरोग एव हि न अहं सत्यं वदामि अहमेव सत्यं वदामि न विरम एतत् मम पदत्राणभङ्गच्छेदनेन एवं चलामि अहं न रोगग्रस्तः एषा अतिवैद्या जयतु भारतं जयतु संस्कृतं धन्यवादः Also known as Shravana Purnima. Usually this festival occurs on the full moon day in the month of Shravan according to Hindu calendar. This festival is celebrated to give importance to the extraordinary relationship between the siblings, string of love and protection, and symbolize the brotherhood relationship among Indians. But the question here is, who started the Raksha Bandhan celebration and why? There are many theories regarding its origin. According to Mahabharata, once Lord Krishna cut his finger, Draupadi tied a piece of cloth from her sari, which stopped the bleeding. After this incident, the piece of cloth became a sacred thread and symbolizes the true significance of Raksha Bandhan. Not only mythological importance, it has historical significance too. Nobel poet Rabindranath Tagore encouraged celebrating this festival to oppose the partition of Bengal in 1905. He wanted to create a strong bonding between the different communities through this festival. Celebration of this festival was a powerful attempt against the British rulers and their effort to partition Bengal and create a division between Hindus and Muslims. Today, Raksha Bandhan is not just limited to celebrating the bond between biological siblings, it is also celebrated within our communities, which is also in line with our Indian culture ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the entire world is one family.
Happy Raksha Bandhan. Thank you for this wonderful opportunity. त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अकारादिक्षकारान्तवर्णावयवशालिनी वीणापुस्तकहस्ता च प्रणो देवी सरस्वती शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकगुटिका पुस्तककरां सदृन्नत्वा नत्वा कथमिमसतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिम धुरीना पणितयः ముందుగా శ్రీ భారతీయ విద్యాభవన్స్ ఈ సముదాయంలో ఉన్నటువంటి అక్షర స్వరూపిణి అయినటువంటి వాగ్దేవతకి నమస్కరిస్తూ అలాగనే తోటి ఆశీనులైనటువంటి మహిళామూర్తులకి నమస్కరించి ఈనాడు మన భీమవరంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ విద్యా సంస్థానంలో సంస్కృత దినోత్సవం అనేటువంటి ఒక పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజుని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క మహోత్సవాన్ని ఈరోజు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. అన్ని విశేషమైనటువంటి కార్యములకు ఒక్కొక్క రోజు ఉన్నది. ఉదాహరణకి మన గడిచినటువంటి ఆగస్టు 15 భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం అని చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే అనేక విషయాలు ఉన్నవి. అలాగనే సంస్కృత దినోత్సవము అని న్యాయంగా ఈవేళ సంస్కృతం పుట్టింది అనడానికి ఆధారాలు లేవు. కానీ సంస్కృతము అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఒక అమృతమయమైనటువంటి స్వరూపం కాబట్టి ఏదో ఒక రోజు దానికంటూ ఒకటి కేటాయించుకోవాలి కనుక అది ఈ రోజున పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఈరోజు చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు, శ్రావణ పూర్ణిమ, విశేషించి శ్రవణ నక్షత్రంతో వచ్చినటువంటి పూర్ణిమ. అందున నిఖనస జయంతి అని, అలాగనే హయగ్రీవ జయంతి అని, జంధ్యాల పూర్ణిమ అని, అట్లాగనే ఇంకా రకరకాలుగా దీన్ని చెప్పుకునేటువంటి విధానంలో ఇంకొకటి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ప్రపంచ ఫోటోగ్రాఫర్స్ దినోత్సవం కూడా చెప్తున్నాను. అది కూడా అనుకుందాం లౌకికంగా. అంటే ఒక రోజుని బేస్ చేసుకుని అనేక విషయాలు ముడిపడి ఉండడం అనేది మనకి ఎంతో గొప్ప. అలాగని ఇవాళ సంస్కృత దినోత్సవము అని, సంస్కృతము ఇందాక నుంచి మీరు చెప్పినటువంటి ఈ రచన ఎవరు చేశారో కానీ వాళ్ళకి వందనం. ఎందుకంటే పిల్లల హృదయాల్లో ఏది మాతృభాషో, ఏది అమృత భాషో, ఏది జీవ నాడియో దానిని తెలుపులు చేసేటువంటి అక్షరాలను నేర్పడం అనేదే ఈ భారతీయ విద్యాభవనకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యము. దాని పేరులోనే భారతీయ విద్యాభవన్ అని పేరు పెట్టారు. భారతీయ విద్య ఏది అంటే సంస్కృతము. దానికి మూలమైనటువంటిది వేదము. వేదము అమృత భాష. అసలు ఒకప్పుడు ఈ భారతదేశం అంతా కూడా సంస్కృతమే మాట్లాడేవారు. దానికి దేవభాష అని కూడా ఒక పేరు. అంటే ఇవాటికి కూడా మనము దేవతలకు మనకు అనుసంధానత ఏది అంటే సంస్కృత భాషే. ఒక యజ్ఞం చేయాలి, ఒక పూజ చేయాలి, ఒక నోము చేయాలి, ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలి అంటే ఆ చేసేటువంటి పనిలో ఉపయోగించేటువంటి ప్రతి అక్షరము, ప్రతి వాక్యము, ప్రతి పదము సంస్కృతమే. అదే వేదము. అయితే వేదాన్ని చదవడానికి కొన్ని నియమాలు, కొన్ని సమయాలు, కొన్ని విశేషాలైనటువంటి కాలాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి నుంచి వచ్చినటువంటివి ఇతిహాస పురాణములు, శాస్త్రములు, వాటి నుంచి వచ్చినవే కట్టుబాట్లు, మనం చేసేటువంటి నిత్యము ఆచరించేటువంటి ఆచారములు. ఆచరతి త్యాచార, ఆచారం అంటూ ఉంటాం. అంటే ఏమిటి? ఆచరతి, మన చేత ఆచరింపచేస్తోంది ఆ మార్గం.
మన పూర్వులు ఆచరించారు, మనం ఆచరిస్తున్నాం. దానికి ఆచారం అని పేరు. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మన భీమవరంలోనే చూసుకుంటే ఎన్నో పాఠశాలలు ఉన్నప్పటికీ ఈ భారతీయ విద్యాభవన్లోనే చేర్చాలి పిల్లల్ని అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంటే, ఒక సంస్కారం రావాలి అంటే ఒక భారతీయుడుగా, లేదు ఒక పౌరుడుగా శుద్ధమైనటువంటి సోహమాజన్మ శుద్ధానాం అంటారు కాళిదాసుతో. ఒకప్పుడు మానవులందరూ ఆజన్మ శుద్ధులు అని వర్ణించారు. అంటే వాడు పుట్టడానికి పూర్వమే శుద్ధులు అన్నమాట. పుట్టిన తర్వాత శుద్ధి పొందడం కాదు, ఏదో ఒక ధర్మకార్యం చేసి శుద్ధిని పొందడం కాదు. పుట్టడానికి ముందే పరిశుద్ధులై వారు వచ్చారు. పునీతులు, పవిత్రులు అని చెప్తున్నారు. మనందరినీ కూడా పునీతం చేయడానికి గంగాది నదులు ఉన్నాయి, గంగా, గోదావరి ఇత్యాది నదులు. వాటన్నిటికంటే కూడా గొప్పది ఏది అంటే సంస్కృత భాష, అమృత భాష. రసము అంటాం. రసం అంటే ఏంటంట? రసో వైసా అంటుంది వేదం. ఒక భగవంతుని విషయం చెప్తూ సహ రస అంటుంది. మనం ఇప్పటికే అంటుంటాం, మనలో ఓపిక లేకపోతే నీరసము అంటూ ఉంటాం. నీరసం అంటే రసం లేకపోవడం, శక్తి లేకపోవడం. అంటే ఒక పరమశక్తి స్వరూపాన్ని వర్ణిస్తూ రసో వైస అంటుంది వేదం. అలాగనే రసవత్తరమైనటువంటిది ఏది భాష అంటే సంస్కృత భాష. అటువంటి సంస్కృత భాషని ఆ పేరులోనే ఉంది, సంస్కృతం, సంస్కరింపబడినటువంటి భాష. మనని సంస్కారవంతుల్ని చేసేటువంటి భాష. అది సంస్కృతమై ఉంటేనే కదా మనల్ని సంస్కరిస్తుంది. కాబట్టి భాషని వాళ్ళు నిర్ణయించినప్పుడే పాణినీయ మహర్షి ఇత్యాదులందరూ కూడా ఎంతగా చెప్పున్నారు కదా. నృత్తావసానే నటరాజరాజ అనాథక్కాన్ నవపంచవారం ఉద్ధృత్తుకామ సరకాది సిద్ధాన్ అని వర్ణించారు. ఏతద్విమర్శే శివసూత్రజాలం అన్నారు. శివసూత్రములు మాహేశ్వరాణి సూత్రాణి అని చెప్పారు. ఇవి మాహేశ్వర సూత్రములు అంట. అంటే ఒక భాషకి బేస్, మూలం ఏది? ఇప్పుడు ఇక్కడ వృక్షం ఉంది, ఇంత అందంగా పెరిగింది, ఇన్ని ఫలములు ఇస్తుంది, ఇంత చల్లని వాతావరణాన్ని ఇస్తుంది, ఇంత ప్రకృతిని అంతని కూడా రమణీయింపచేస్తుంది ఈ వృక్షం. ఈ వృక్షానికి మూలం ఏది అంటే ఎక్కడికో భూమిలోకి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉంటుంది దానికి తల్లి వేరు, మూలం. అది కనుక లేకుంటే ఈ వృక్షం లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క భారతదేశంలో భారతీయత అని మనం చెప్పుకునేటువంటి, అందుకనే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థి కూడా రామకృష్ణ పరమహంస గారి శిష్యులైనటువంటి మనందరికీ కూడా ఒకానొకప్పుడు షికాగో వెళ్ళి అక్కడ సంస్కృతంలో ఉపన్యసించి శబాష్ అనిపించుకున్నటువంటి ఒక మహానుభావుడు వివేకానందుడు, వివేకానంద మహర్షి యోగి అని చెప్పచ్చు. అలాంటి మహాత్ముడు వంటి వారు మీరు కావాలి అని మీరందరూ కూడా, మీరందరూ అలాంటి వారు కావాలి అని ఈ అధ్యాపక బృందము కానీ, ఇక్కడ ఎవరైతే దీనిని నిర్వహణ చేసేటువంటి బృందము వారు కానీ, అధికారులు, వాళ్ళందరూ కూడా నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే మనిషి యొక్క స్వభావమేమి, మనిషి యొక్క స్వరూపమేమి, మనిషిలో ఉండేటువంటి భావమేమి, అసలు వీడి వ్యవహారం ఏమిటనేది వాడు తెలిసిపోతుంది. అందుకని మాట చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎవరైనా సరే. లోకం మాటలోనే మనిషి యొక్క గొప్పతనం తెలిసిపోతుంది, ఉనికి తెలిసిపోతుంది. అందుకని పాణినీయ మహర్షి చెప్తూ మహానుభావుడు మీరు భాషాశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయండి అన్నారు. ఇవాళ మనం మాట్లాడేది తెలుగు భాష, అసలు తెలుగు భాష వేరే ఉంది, మనం మాట్లాడే భాష తెలుగు భాష వేరు, ప్రాంతీయ భాష వేరు, గ్రామ్య భాష వేరు, గ్రాంధిక భాష వేరు, ఇన్ని రకాలుగా ఉంది. అలాంటిది సంస్కృతంలో కూడా కావ్య జ్ఞానం వేరు, కావ్య భాష వేరు, వేద భాష వేరు, శాస్త్ర భాష వేరు, పురాణ భాష వేరు, గ్రామ్య భాష వేరు, మామూలుగా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడే భాష వేరు. ఇందాక వీళ్ళందరూ సంస్కృతంలో మాట్లాడారు, చిన్న చిన్న అలతెలతి పదాలతో సంస్కృతంలో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఎంత మధురంగా ఉంది. ఇది చిన్న 5 నిమిషాల్లో ఎన్నో విషయాలు చెప్పేశారు వాళ్ళు. అది ఒక్క సంస్కృతానికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. సంస్కృతంలో సూత్రము అని ఒక మాట అంటారు. ఇందాక వారు చెప్పినటువంటి మాహేశ్వర సూత్రం అన్నారే, అవి ఆ సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకుని గొప్ప కవిత్వాన్ని రచించారు, గొప్ప శాస్త్రాన్ని రచించారు పతంజలి. అటువంటి శాస్త్ర ప్రమాణమే ఇవాళ మనం మాట్లాడేటువంటి ప్రతి మాట కూడా. ప్రపంచ భాషలన్నింటికీ కూడా మూలమైనటువంటిది సంస్కృత భాష.
మీరు ఎక్కడ ఏ భాషలో ఏ పదం తీసుకోండి దానికి మూలం సంస్కృతంలోనే దొరుకుతుంది, ఎక్కడా లేదు. ఒక ఇంగ్లీష్ తీసుకోండి, హిందీ తీసుకోండి, ఏ మరాఠీ తీసుకోండి, ఇష్టం. ప్రపంచ భాషల్లో ఏ భాష తీసుకున్నా దానికి మూలం సంస్కృతమే. అంటే ఒకప్పుడు సంస్కృతమే ఉండేది, అదే సంస్కరించింది సంస్కృతిని. అందుకనే భారతదేశ సంస్కృతిని వాటికి ప్రపంచ దేశాలు నేర్చుకుంటున్నాయి, వాళ్ళు మనకి నేర్పట్ల. దౌర్భాగ్యం ఏమంటే ఇతర దేశాల్లో ఉండేటువంటి సంప్రదాయాలు మనం నేర్చుకుంటాము, అక్కడ వాళ్ళు భక్తిని యోగాన్ని అవన్నీ వాళ్ళు మన నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఇందాక వాళ్ళు చెప్పినటువంటి యోగశాస్త్రంలో యోగశాస్త్రే బ్రహ్మ విద్యాయాం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు అని ఒక అద్భుతంగా సర్వోపనిషదో గావ దోగ్ధా గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అని. ఈ సర్వవేద సారం సర్వ ఉపనిషత్ సారం నేను మీకు చెబుతున్నాను. అర్జునుడిని మిషగా పెట్టుకుని ఒక దూడ ఎలాగైతే వస్తే దగ్గరికి తల్లి ఎలా పాలిస్తుందో అలాగా అని చెప్తారు. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. దీనికి ఎవరండి అధికారి అంటే ఎవరెవరు ఒక అధికారి నిర్ణయం మేము చేయటలేదు, మీరే సుధీహి అంటారు దాన్ని. ఎవరు బుద్ధిమంతులో వాళ్ళందరూ కూడా భోక్తలే, అందరూ స్వీకరించవచ్చు. కాల నియమం లేదు, ఆ లింగ నియమం లేదు, జాతి నియమం లేదు, ఏమి నియమం లేదు. ఎవరైనా ఈ సంస్కృత రూపమైనటువంటి ఆ సర్వ వేద సారమైనటువంటి సర్వ ఉపనిషత్ సారమైనటువంటి భగవద్గీతను నేర్చుకోండి అని చెప్పారు. ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలు వాటి మీద ఎన్నో రకాల వ్యాఖ్యానాలు చేసి రకరకాలైనటువంటి విధానాల్లో వాళ్ళు మలచుకుని నేర్చుకుంటున్నారు. మన భారతదేశంలో కూడా ఇట్లా కూర్చున్నటువంటి మాతృమూర్తులే ఇంటికి ఇల్లాలి ఎలా దీపం అని చెప్పారో పిల్లలకు మొదటి గురువు ఎవరు? మాతృదేవో భవ వేదం చెప్తుంది. మీ అందరికీ మొదటి గురువు ఎవరు చెప్పండి మీరందరూ. మొదటి గురువు ఎవరు తెలుసా? తల్లి. వినండి మీరందరూ బాగా. ముందు తల్లి, తరువాత తండ్రి, తరువాత గురువు. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ అని. యాన్యనవద్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని అంటుంది వేదం. ఏది చెప్పారో అది చెయ్యండి, శాస్త్రం చెప్పింది చేయండి అంటుంది. పిల్లలు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి పరుండేదాకా ఉండేటువంటి నిత్యము చేయవలసినటువంటి పనులన్నీ కూడా శాస్త్రం విధించింది. ఆ విధులనే పాఠశాలలో కూడా అధ్యాపకులు చెప్తూ ఉంటారు. పాఠములకు బోధించడానికి నియమం, బోధించిన పాఠాన్ని నేర్చుకోవడానికి నియమం, ఆ నేర్చుకున్నటువంటి విద్యని ధారణ చేయడానికి నియమం. ఇన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వ్యాలెట్ రోజుకి ఎంత పవిత్రత అయినా ఉంది. అన్నా చెల్లుళ్ళకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమకు ప్రతీక రాఖీ పూర్ణిమ అన్నారు. అంటే రక్షాబంధన్. ఒక చెల్లెలు లేక సోదరుడికి ఈ రక్షాబంధన ధారణ చేపించి ఆత్మీయతను పంచుకుంటారు, ఆత్మీయతని పెంచుకుంటారు. అది ఒకటి. జంధ్యాల పూర్ణిమ అంటారు. ఈ వేళటి రోజున ఎవరైతే ఉపనయనమైనటువంటి వారు ఉంటారో వాళ్ళు జంధ్యాలను మార్చుకుంటారు. జంధ్యాలు అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ గాయత్రి స్వరూపం అన్నమాట. గాయత్రి ఎవరు? గాయత్రీం ఛందసాం మాత అంటారు. ఛందస్సు వేదములకు మాత గాయత్రి. కాబట్టి గాయత్రి మాత. నమాతు పరదైవతం నగాయత్ర్యా పరం మంత్రం అని చెప్తారు. కాబట్టి సమస్తమైనటువంటి జనాల యొక్క బుద్ధిని ప్రకాశింపజేసేటువంటిది, బుద్ధులను మంచి మార్గమునందు నడిపింపజేసేటువంటిది గాయత్రి అని చెప్పారు. సూర్యుని యందు ఉంటుంది ఆ శక్తి అని చెప్పారు. సర్వమానవులకు కూడా సూర్యుడికి నమస్కారం చెప్పారు. ఏమి మంత్రం అక్కర్లా, మాట అక్కర్లా. భానోహం భాస్కర నమస్కార ప్రియో భాను అంట. అభిషేక ప్రియ శివ అంట. అలంకార ప్రియో విష్ణు అంట. ఏమండి, ఈ విధంగా మనం చూస్తే సూర్యుడికి నమస్కారం చేస్తే చాలు. ఎందుకని? ఆ సూర్యరశ్మి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి సమస్త ప్రాణికోటికి కూడా ఉద్దీపనంగా ఉంటుంది కాబట్టి అని చెప్పి. కాబట్టి సమస్త ప్రాణులు కూడా సూర్యరశ్మిని సేవిస్తూ ఉంటాయట, పశుపక్షాదులు కూడా అని వర్ణించారు. సూర్యుడు ఒక రోజు కనుక రాకపోతే ఎవరికి కూడా ఎటువంటి మానసికమైనటువంటి వికాసం ఉండదు, చికాగ్గా ఉంటుంది. రోజు చూసుకోండి మీరు. అంటే ఏంటనమాట, ఈ బుద్ధి తాలూక వ్యవహారం అంతా కూడా నిద్రాణం అయిపోతుంది. అందువల్ల ఎవరు ఏం పనిచేయడానికి కుదరదు, ఏమీ అనిపించదు చేయాలి కూడా అని చెప్తారు. కాబట్టి అలాంటి సూర్యుడికి ప్రతీకైనటువంటి గాయత్రీదేవి రూపమైనటువంటి జంధ్యాన్ని ధరించేటువంటి కాలం ఈరోజు. ఇంకొకటి హయగ్రీవ జయంతి. ఇందాక వారు వర్ణించారు.
మేడం గారు. ఏమండి, సమస్త వేదములకు సమస్త విద్యలకు ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మై. మహావిష్ణువు హయగ్రీవ మదనుడై లోకంలోకి విద్యల చేత్తో పట్టుకుని వచ్చాడు మహానుభావు. ధన్వంతరి ఎలాగైతే పాలసముద్రం నుంచి ఔషధాలు పట్టుకుని వచ్చాడో రోగాలు తగ్గించడానికి, విద్యను జ్ఞానప్రదాతగా వచ్చాడు హయగ్రీవ స్వామి విష్ణు సంప్రదాయంలో అని చెప్పారు. దక్షిణామూర్తి శైవ సంప్రదాయంలో వస్తే హయగ్రీవ స్వామి వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వచ్చారు. వారిద్దరి యొక్క ధ్యేయమేమి? అకారాదిక్షకారాంత వర్ణావయవశాలిని వీణా పుస్తక హస్తాచ ప్రణోదేవి సరస్వతి. సరస్వతి సరస్వతి అంటే ముఖ్యం మనకు గుర్తు కోసం. ఏమండి, ఆరూఢాశ్వేత హంసే భ్రమతి జగగనే దక్షిణే చాక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబర కనకమయం పుస్తకం ధ్యానగమ్య సా వీణా వాదయంతి స్మకరకృత జపై శాస్త్ర విజ్ఞాన శబ్దై క్రీడంతి దివ్య రూపాకరకమనధర భారతీ సుప్రసన్నా. భారతీ అంటే మనలో ఉండేటువంటి బుద్ధులను భాతి ప్రకాశింపజేస్తుంది కాబట్టి భారతి. భారతదేశమునకు పేరు ఎందుకు వచ్చింది? భారతాహ. ఈ ఇందాక చెప్పినటువంటి అమెరికా వెళ్ళినటువంటి ఆ మహానుభావుడు చెప్పింది ఒకే మాట, మనకి వేదంలోనే తీసుకుని చెప్తారు ఆయన అక్కడ ఒక మాట, ఉత్తిష్టతమాస్వక్త అగ్నిమిచ్చధ్వం భారతాహ అన్నట్టు. ఆ మాటకి అర్థం చెప్పండి అన్నట్టు వాళ్ళు. భారతాహ, మా దేశానికి భారతదేశం అనే పేరుందయ్యా. భారతాహ అంటే వీళ్ళు మేము పెట్టుకున్న పేరు కాదు, వేదంలో ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రాన్ని తీసుకుని మా దేశానికి పేరు పెట్టారు. భారతాహ భాహ ప్రకాశముల యందు రతిగల వాళ్ళు, ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశాన్ని ధ్యానించేటువంటి వారు, యోగులు కావచ్చు, సాధకులు కావచ్చు, పండితులు కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, ఎవరైనా వాగ్జ్యోతి, వాక్కు జ్యోతి స్వరూపం వర్ణించారు. ఒక చీకటిలో కూడా మన్ని ఇక్కడ ఉన్నాను తెలుపుడు చేసేది ఏది? వాక్కే. దీపం లేకపోయినా ఎంత చీకటి అయిపోయినా నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే, నేను కనుక మాట్లాడితే ఓహో ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఒక మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలుస్తుంది కదా, ఒక పక్షి ఇక్కడ ఉందని తెలుస్తుంది కదా, పక్షి నుంచి కూడా ధ్వని, అది మాటే కదా. ఏమండి, అందుకనే వేదంలో కూడా చెప్తారు, వాచం దేవా ఉపజీవంతి విశ్వే వాచం గంధర్వా పశవో మనుష్యా వాచీమా విశ్వా భువనాన్యర్పిత అంటారు. పశవ గంధర్వా మనుష్యా దేవత సర్వే వాచం దేవా ఉపజీవంతి, వాక్కుని బట్టి ఆధారంగా జీవిస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఎక్కడో అంతరిక్ష లోకంలో ఉండేటువంటి దేవతలు, స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి దేవతలు, మనం ఇక్కడి నుంచి వారికి ఆహుతి ఇవ్వాలి, నైవేద్యం పెట్టాలి అంటే దేని ద్వారా పెడుతున్నాం? ఒక వాక్కు, మంత్రం ద్వారా. అంతే కదా. ఒకరిని శపించాలన్నా, ఒకరిని సంతోషపెట్టాలన్నా వాక్కే కదా. అందుకనే వాగ్భూషణం భూషణం అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇందాక. వాణ్యేక సమలంకృత, వాణిని కనుక అలంకృతం చేసుకున్న వాడిని ఎవడు ఏం చేయలేడు, తెలిసిందా. కాబట్టి వాగ్భూషణం భూషణం, ఈ భూషణములన్నీ భూషణములు కాదయ్యా, మంచి వాక్కు ఉంటే అదే భూషణం ఉన్నా, అదే వాడికి ఆభరణం ఉన్నా. కాబట్టి వాగ్దేవత ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేశారు. ఇదంతా కూడా వాగ్దేవతామయమైనటువంటిది. భారతీయ విద్యాభవన్ అంటేనే వాగ్దేవతామయమైనటువంటిది అనమాట. వాగ్దేవత సమారాధన జరుగుతోంది ఇక్కడ. సమారాధన అంటే మీ భోజనం పెట్టడం మాత్రమే కాదు, అది భోజనం పెట్టడం వేరే, ఆ మాట అక్కడే వాడుతూ ఉంటాం. కానీ వాగ్దేవతా సమారాధన, వాగ్యజ్ఞం జరుగుతోంది. కాబట్టి అలాంటి భారతీయ విద్య వేదము. భారతీయ విద్యలు చాలా పవిత్రమైనటువంటివి, భారతీయ విద్యలు చాలా శక్తివంతమైనటువంటివి. ఇవాటికి కూడా ఎన్ని దేశాలు మన మీద దండెత్తినా కూడా ఇవాటికి మనం ఇక్కడ కూర్చుని సంతోషంగా హాయిగా ఈ సంస్కృత డే చేసుకుంటున్నాము అంటే మన పూర్వులు చేసినటువంటి గొప్ప తపస్సు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకుని జీవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇవాళ రోజుని మనందరం కూడా ఇంకా ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే శ్రావణ మాసంలో సోమవారం రోజున సంధ్యా సమయంలో శివారాధన కూడా చేయమని చెప్తుంది. తత్రాపి దుర్లభం మన్యే నభోమాసే హిందూవాసరే ప్రదోషకాలే పూజాయాం ఏకబిల్వం శివార్పణం అంటారు. బిల్వాష్టకంలో చెప్తారనమాట. శివ పూజ చేయడానికి శివరాత్రి కనుక మనకు మారిపోతే, శివరాత్రి మనం చేయలేకపోతే, శివరాత్రి కుదరకపోతే ఆ శివరాత్రి ఫలాన్ని ఎలా పొందాలండి అంటే శ్రావణ మాసంలో సోమవారం రోజున సంధ్యా సమయంలో శివారాధన చేయండి, శివదర్శనం చేయండి, మీకు శివరాత్రి ఫలాన్ని ఇస్తోంది శాస్త్రం అని చెప్పి. అలాంటి రోజు ఇవాళ శ్రవణ నక్షత్రం కలిసి ఉంది. ఇంకా విశేషం పూర్ణిమ నాడు అన్ని యోగాలు పట్టి ఇవాళ రోజుని ఈ కార్యక్రమం చేయడం భారతీయ విద్యాభవన యాజమాన్యం వారికి, అధ్యాపక వర్గానికి అందరికీ కూడా శుభం కలగాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను.
అలాగే ఛాత్ర గణానికి అందరికీ కూడా మంచి మేధా సంపత్తి హయగ్రీవ స్వామి అనుగ్రహం చేత మంచి ధారణాశక్తి వాళ్ళందరికీ కూడా అనుగ్రహింపు బడుగాక అని నేను ఆశీర్వచనం అందిస్తూ సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానద్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంవానే జ్యోతిష్మాగుస్తేజస్వానాథవద్గుస్తపన్నభితపన్నో రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశ్చతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు.